نامه پاولوس آپیشی جی تیموتئوس ره بشا یکمین. جی پاولوس کلگور امر خلاصکار ما خوده او مسیح عیسی یکو هیویا مه شاندی مسیح عیسی جی تیموتئوس ره یکو دباوری ده کره من راسته جباف خوده او جی خدان ما مسیح عیسی رحم کرم او آشتی لسر تبه. گاوا از دچوم مکدونیای من تو شدان دی کتل افسی بمینی داکو تو تنبیه بدی هنکان که هندارین دشبر هین نکن او خو ندن چیروک او نافنامه مالباتی ین که داویاوان نایه. او جپیکانینا کار خوده یکو بباوریه زیدتر دبن صدم دوجنیان. لی آرمانجا تنبیه او حسکرنه که جدلکی پاقش وجدانک قنج او جباوریا بیدروتی ته. هنک جوان تشتان واری بون او کتم پی گوتنین پوچ. او دخوازم ببن ماموستین شریعته. لی او بخو نزانن که چد بیجن او نجی وان تشتین که ددن پیش فهم دکن. ام وی دزانن. اگر مرووک شریعت به آوای راست بکار بینه شریعت قنجه. ام دزانن که شریعت نجبو ین راست داین. لیش بو ین نهق و سرحشکان. جبو جخوده نترس و گنهکاران. جبو نپاقش و نپاکان. جبو دیکوش و باوکوشان. جبو میرکوش و فحوشکاران. جبو قنگه و دزه مرووان. جبو دروکار و ین که به درو سون دخون و جبو هر تشت دن ای کلو همبر هنداریا ساخلم رادبه تیداین. اف یک لگور مزگینیا برومت خدای پیروز کل من هاتیه سپارتن و هایه. از جی خدا نیمه مسیح عیسی را شکر دکم ای که هیز دایه من چمکی وی از دلسوز حساب کرم و از دانیم سر وی خزمته. بسر که من بری چیری وی دکر. از جفاکر و کستاخ بوم. رحم لمن هات کرن چمکی من ده بیباوریه ده بنزانی کر. کرما خدا نیمه بوی باوری و حس کرنا که به مسیح عیسی لسر من زیده بو. اف بیو دلسوزه و به هر آوایی هیجای قبول کرنیه یا که ده بیجه. مسیح عیسی هاتیه دنیای دا که گنهکاران خلاص بکه و جوان ای هری گنهکار ازم. ایجار رحم لمن هات کرن که مسیح عیسی لسر گنهکاره کی وک من خراب صبر خویا هر هی نشان بده دا که از ببم مینا کاوان این که ویجبو جیانا هر هی باوریا خو بوی بینن. ایجار جوی پادشاه هر هی یک نامره اول چاوان خویا نابه ج خدای تنره هر و هر حرمت و رومت به. آمین. ای کره من تیموتئوس از لگور وان پیغمبریتین که جی پیشی و لسر ته هاتبون کرن و تنبیه دسپیرم ته داکو تو بوان تیکوشینا قنج بکی او باوریه او وجدانا قنج بپاریزی. هنکان گوه ندان دنگ وجدانه دا آلیه باوریه ده خورین و چون. ایمنایوس و سکندر جوانن من او دان دست ابلیس داکو او هیم ببن چیری خودی نکن. نامه پاولوس آپیشی جی تیموتئوس ره بشا دویمین. ایجار بری هر تشتی از جوه دخوازم که جبو همو مروان لاوا دعا مهدر و سپاسی بکرن. و ساجی جبو پادشاهان و جبو همو سروران بکن داکو ام به همو ترسا خوده و بریز و ادب جیانک به هنگامه و به تقورق بجین. لبر خلاصکار ما خوده او قنجه و بدلیویه. او دخوازه که همو مروف خلاص ببن و بگیجن زانینا راستیه. چمکی تنه خدایک هیه و دناو خوده
û mirovan de jî bi tenê navberkarek heye. Ew jî Mesîh Îsayê mirov e. Yê ku xwe ji bo hemûyan kir berdêl, şahîdiya ku di wextê xwe de hatiye dayîn ev e. û ez ji bo vê yekê peyvbêj û şandî hatim kifşkirin. Ez rast dibêjim, ez derewan nakim, ku ez ji milletan re bûme mamosteyê bawerî û rastiyê. Loma ez dixwazim ku zilam li her derê destên xwe yên ji guneh bêrî hildin. Bê hêrs û bê got û bêjdua bikin. Bi vê awayî jî bila jin bi wergirtina xwerû, bi şerm û bi edeb xwe bixemilînin. Ne bi honandina porê xwe, bi zêr an dûran an jî bi cilên biha. Lêbikirinên qenc wek li wan jinan tê, yên ku eşkere dikin ku ew di riya Xwedê de diçin. Bila jin bêdeng û tam bi guhdanê hîn bibe. Ez destûrê nadim jinê ku hîn bike, an jî serweriyê li mêran bike. Lê bila bêdeng be. Çimkî pêşî Adem hat afirandin û paşê Hawa. Adem nehat xapandin, lê jin hat xapandin û sûc kir. Lê eger bi edebê di bawerî, hezkirin û pîroziyê de bimîne, bi anîna zarokan wê xilas bibe. Nameya Pawlos a pêşî ji Tîmoteyos re, beşa sêyemîn. Ev peyv dilsoz e. Eger yek ji dil çavdêriyê bixwaze, ew karekî qenc dixwaze. Îcar divê çavdêr bêqisûr be. Mêrê jinek tenê be. Di hedê xwe de sergiran, birêz, mêvanperwer û di hînkirinê de jêhatî be. Ne bin destê şerabê be, ne zordar be, lê berbiwêr be. Ne şerûd be û ji peran hez neke. Bila ew qenc xweyîtiyê li mala xwe bike. Edeba zarokên wî tam be û peyva xwe bi wan bide kirin. Çimkî eger yek nezane xweyîtiyê li mala xwe bike, ew ê çawa xema civîna bawermendan a Xwedê bixwe. Bila ew ne bawermendekî nû be, daku qure nebe û wek îblîs neyê dîwan kirin. Ji bilî vê, divê di nav yên li derve jî navê wî bi qencî derketibe, daku lome li wî neyên kirin û ew nekeve xefika îblîs. Wisa jî bila alîkar birêz bin. Ne peyvguhêr bin, xwe nedin vexwarina şerabê, li pey qezenca nerast nekevin. Bi wijdana paqij xwediyê sira baweriyê bin û evên ha jî bila pêşî bên ceribandin. Eger bêqisûr bin, hingê bila xizmetkariyê bikin. Bi vê awayî bila jin jî birêz bin. Ne buxtanker, lê di hedê xwe de bin û di her tiştî de dilsoz bin. Bila alîkar mêrê jinek tenê be. Qenc xweyîtiyê li mala xwe û li zarokên xwe bike. Çimkî yên ku xizmetkariya qenc dikin, ji xwe re cihekî qenc û di wê baweriyê de ya ku bi Mesîh Îsayê cesareteke mezin qezenç dikin. Ez van tiştan bi hêviya ku ez ê zû bên bate ji te re dinivîsim. Daku eger ez bi derengî bikevim jî, tu bizanî divê çawa di mala Xwedê de bê rabûn û rûniştin. Ew civîna Xwedayê jîndar e û stûn û hîmê rastiyê ye. Bêguman sira jiyana Xwedayî mezin e. Ew di bedenê de xuya bû, ji aliyê ruh ve rast hat derxistin, ji aliyê milyaketan ve hat dîtin, di nav milletan de hat danbihîstin. Di dinyayê de hat bawerkirin û bi rûmet hat hilkişandin. Nameya Pawlos a pêşî ji Tîmoteyos re, beşa çaremîn. Ruh bi eşkereyî dibêje ku di demên paşê de hinek wê ji baweriyê bikevin û guh bidin ruhên xapînok û hînkirinên cinan. Ew hînkirin
جوانên ku wijdana wan bi dirûtiya derewkaran hatiye daxtan derdikeve. Ew nahêlin ku mirov bizewicin û dixwazin ku mirov xwe ji wan xwarinan dûr bixin. Yên ku Xwedê afirandine da ku ew ji aliyê bawermend û rastîzanan ve bi şikirdarî bên standin. Her tiştê ku Xwedê afirandiye qenc e û eger bi şikirî bê qebûlkirin, ne hewce ye tu tişt bê redkirin. Çimkî ew bi peyva Xwedê û bi duayê pîroz dibe. Eger tu van tiştan raxî ber çavên birayan, tê bibî xizmetkarekî qenc ê Mesîh İsa û tê bi wan peyvên baweriyê û bi hîndariya qenc a ku tu li pey çûyî bêyî xweyî kirin. Lê xwe ji çîrokên nepak û yên pîrejinan dûr bixe. Xwe di jiyana Xwedayî de perwerde bike. Çimkî îdmana bedenî bi kêrî hindik tiştî tê. Lê jiyana Xwedayî bi kêrî her tiştî tê. Soza wê hem ji bo jiyana vê dinyayê û hem jî ji bo jiyana wê dinyayê heye. Ev peyv dilsoz e û bi her awayî hêjayê qebûlkirinê ye. Ji bo vê yekê em dixebitin û li ber xwe didin, çimkî mehêviya xwe bi Xwedayê jîndar vegerê daye, yê ku xilaskarê hemû mirovan e, bi taybetî yê bawermendan e. Van tiştan tembîh bike û hîn bike. Bila tu kes xortaniya te kêm nebîne. Lê tu di peyvînê de, di rabûn û rûniştinê de, di hezkirinê de, di bawerî û dilpakiyê de ji bawermendan re bibe mînak. Heta ku ez bêm, xwe bidê ku tu ji wan re nivîsarên pîroz bixwînî, şîretan li wan bikî û hîn bikî. Çaxê rihsipiyan destên xwe danîn ser te, diyariyeke rûhanî bi pêxemberîtiyê ji te re hat dayîn. Xemsariyê li wê neke. Di van tiştan de xîretkeş be û xwe bide wan da ku pêşveçûna te ji hemûyan re eşkere be. Hay ji xwe û ji hînkirina xwe hebe. Di nav wan de berdewam bike. Çimkî eger tu wisa bikî, tê hem xwe û hem jî guhdarên xwe xilas bikî. Nameya Pawlos a pêşî ji Tîmoteyos re, beşa pêncemîn. Li zilamê pîr nehêle, lê wek ku bave pê re bide û bistîne. Biyên xort re wek birayan, bi jinên pîr re wek diyên xwe û bi jinên ciwan re wek xwişkên xwe, bi hemû dilpakiyê bide û bistîne. Qedrê wan jinebiyan bigire, yên ku bi rastî jinebî ne. Lê eger zarok an neviyên jinebiyekê hebin, bila ew hîn bibin ku pêşî bi maliyên xwe re bi jiyana Xwedayî bijîn û deynê dê û bavê xwe li wan vegerînin. Çimkî ev yek bi dilê Xwedê ye. Ya ku bi rastî jinebî ye û tenê maye, wê hêviya xwe bi Xwedê vegerê daye û şev û roj bi lava û duakirinê berdewam dike. Lê ya ku xwe dide kêfê, sax be jî miriye. Van tiştan tembîh bike, da ku ew bêqisûr bin. Lê eger yek li mirovên xwe bi taybetî li maliyên xwe nenêre, wî bawerî înkar kiriye û ew ji bêbaweran jî xirabtir e. Jinebiya ku emrê wê ne di bin 6 salan re be, mêrek tenê kiribe û li ser wê bê gotin ku wê karên qenc kirine, eger wê zarok mezin kiribin, eger mêvan qebûl kiribin, eger lingê pîrozan şûşti be, eger alîkariya tengezaran kiribe û li pey her karên qenc çûbe, bila navê wê di defterê de bê nivîsîn. Lê jinebiyên ku hê ciwanin qebûl neke. Çimkî gava ew bi xwestekên xwe ji ba Mesîh tên xirandin, ew dixwazin mêr bikin. û bi vî awayî ew dîwankirina xwe tînin, çimkî soza pêşî şikandin e. Ji vê pê ve ew hîn dibin, torî torî mal bi mal digerin û ne tenê torî torî digerin, lê dibin
pirbêj, pozê xwe dixin xebata yên din û tiştên ku nayên gotin dibêjin. Ji bo vê yekê ez dixwazim ku ew jinebiyên ciwan mêr bikin, zarokan bînin û xeyîtiyê li malê bikin, da ku fersendê nedin neyarê baweriyê ku buxtanan bike. Çimkî ji xwe hin ji rê derketin û li pey îblîs çûn. Eger jinebiyên jineke bawermend hebin, bila ew alîkariya wan bike û ji civînê re nebe bar, da ku civîn bikare alîkariya wan ên ku bi rastî jinebî mane bike. Ew rihsipiyên ku serweriya qenc dikin, bi taybetî ew ên ku di ber peyivîn û hînkirinê de zehmet dikişînin, bila du qat hêjayî siyanetê bên dîtin. Çimkî nivîsara pîroz dibêje, devê gayê ku gêrê dike girê nede û pale hêjayî heqê xwe ye. Heta ku ne bi şahîdiya dido an sisiyan be, sûcdariya li hember rihsipiyekê qebûl neke. Wanên ku guneh dikin, li ber hemûyan dengê xwe li wan hilde, da ku tirsa yên din jî hebe. Ez li ber Xwedê, li ber Mesîh Îsa û li ber milyaketên bijartî tembîh li te dikim ku tu van tiştan bê alîgirtin biparêzî û tu tiştî ji bo xatir nekî. Destê xwe bi lez daneyne ser tu kesî, ne jî bibe hevparê gunehên hinekên din. Xwe paqij bigire, êdî tenê avê ve nexwe, lê ji bo zikê xwe û ji bo nexweşiyên xwe yên ku pir caran tên, hinek şerab jî bixe nav. Gunehên hin mirovan kifşin û ji berî wan diçin ber dîwanê, lê gunehên hinekan jî li pey wan tên. Bi vî awayî kirinên qenc jî kifşin û ewên ku nekifşin jî nabe ku veşartî bimînin. Nameya Pawlos a pêşî ji Tîmoteyos re, beşa şeşemîn. Hemû yên ku dibin nîrê xulamtiyê de ne, bila axayên xwe tam hêjayê hurmetê hesab bikin, da ku ji navê Xwedê û ji hîndariyê re peyvên xirab neyên gotin. Ewên ku axayên wan bawermendin, ji ber ku ew biran e, bila wan kêm nebînin. Lê bila hê bêtir xizmetê bikin, çimkî yên ku ji vê xizmetkariyê feydê distînin, bawermend û heskirî ne. Van tiştan hîn bike û şîret bike. Eger yek tiştekî din hîn bike û qîma xwe bi gotinên Xwedanê me Îsa Mesîh ên saxlem û bi hîndariya ku li gor jiyana Xwedayî neyne, ew qureye û tiştekî nizane, lê ew nexweşê gengeşî û devjeniya peyvan e. Çavnebarî, pevçûn, buxtan, gumanên xerab û devjeniyên bêrawestin ên wan mirovên ku hişê wan xerab bûye û ji rastiyê bêpar bûne, ji van tiştan derdikevin. Ew guman dikin ku jiyana Xwedayî riya qezencê ye. Lê eger bi qinyatê be, jiyana Xwedayî qezenceke mezin e. Me tiştek neaniye dinyayê û em nikarin tiştekî ji dinyayê bibin jî. Lê eger xwarin û wergirtina me hebe, em bi wan razî bin. Lê ew ên ku dixwazin dewlemend bibin, dikevin ceribandinê, xefikê û pey gelek xwestekên bêhiş û ziyanker, yên ku mirov dixewirînin nav helakbûn û wêranbûnê. Çimkî hezkirina peran çavkaniyeke her cûrayê xerabiyê ye. Hinekan dilê xwe birin vê yekê, ji baweriyê ketin û bi gelek êşan cefa dan xwe bi xwe. Lê tu, ey mirovê Xwedê, ji van tiştan bireve û bikeve pey rastdariyê, jiyana Xwedayî, bawerî, hezkirin, ragirtin û nermiyê. Te li ber gelek şahidan şahidiya qenc da. Tekoşîna qenc a baweriyê bike û wê jiyana herheyî ya ku tu ji bo wê hatî gazîkirin bigire. Li ber Xwedayê ku jiyanê dide hemû afirînan û li ber Mesîh Îsayê ku li ber Pontius Pilatos şahidiya qenc da,
ez tembih li te dikim ku tu vî emrî heta xuyabûna Xwedanê me İsa Mesîh bêleke û bêqisûr bigirî. Xwedê wê di wextê xwe de wî bide xuyakirin. Ew desthilatdarê yekta û pîroz e, padişahê padişahan û Xwedanê xwedanan e. Ew bi tenê bêmirin e û di ronahiya ku tu kes nikare nêzik bibe de rûdine. û ji mirovan tu kesî ew nedîtiye û nikare bibîne. Hurmet û karîna her heyî ji wî re be. Amîn. Tembîhê li dewlemendên vê dinyayê bike ku bilind nefirin û hêviya xwe bi dewlemendiya bê ewlehî ve girê nedin. Lêbila hêviya xwe bi Xwedê ve girê din, yê ku her tiştî bi zêdehî dide me ku em pêşa bibin. Bila ew qenciyê bikin, bikirinên qenc dewlemend bin. Mert û ji bo levakirinê amade bin. Bi vê awayî ew ê ji xwe re xezînekê bicivînin ku ji bo dema bê ji wan re bibe bingeheke saxlem, wisa ku ew jiyana rastîn bi dest bixin. Ey Tîmoteyos! Tiştê ku li te hatiye sipartin biparêze. Xwe ji gotinên pûç û nepak û ji hevnegirtiniyên ku bi derew ji wan re zanîn tê gotin bide paş. Hinekan ev yek dam pêş û ji baweriyê ketin, kerem li ser we be.